Friends, in the previous class we discussed about the derivation, that is potential energy of a dipole in a uniform external electric field. So finally we get the equation, that is U is equal to minus PE cos theta alva. Last class alla derivation ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. Final equation ಏನು ಬಂತು, potential energy when placed in an when a dipole is placed in an uniform external electric field ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ U is equal to minus PE cos theta. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 0 ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು U is equal to minus P bar dot E bar ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ it has some direction from negative to positive. Dipole moment is always from negative to positive. Then electric field, it is also a vector. Electric field is always moves from positive to negative. This is electric field, this is dipole moment. So ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ cos theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if theta is equal to 0 degree. So 0 degree ನ ಹಾಕೋಣ. 0 means parallel. When a dipole is parallel to electric field. So ಹಾಗಾದ್ರೆ dipole and electric field both are parallel to each other. Parallel ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ dipole ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, electric field ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, parallel ಇದ್ರೆ angle between them is theta is equal to 0. So value ನ substitute ಮಾಡಿ, then the equation becomes U is equal to minus PE cos 0. Cos 0 is 1. Okay. So minus PE into 1 is equal to U is equal to minus P into E. Okay, now we get the negative value ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, the potential energy is minimum because it is less than the 0. 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ so the total potential energy is minimum. This is first case. Okay, now next second case, if theta is equal to 90 degree. 90 degree means dipole is perpendicular to the electric field. So diagram ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, dipole, this is electric field ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ means one, dipole means positive ಮತ್ತು minus negative charge, they are separated by some distance. Okay, so 90 degree, this is electric field. So electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, if theta is equal to 90 degree, the equation becomes U is equal to minus PE cos theta. Theta means cos 90. Cos 90 is 0. So cos 90 is 0. 0 into anything is 0. Therefore, we are getting the potential energy 0. Okay, na? Okay, when the dipole is perpendicular to the electric field, the potential energy of the dipole is 0. Next, third. If theta is equal to 180 degree. 180 degree ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 degree ಅಂದ್ರೆ parallel, 180 ಅಂದ್ರೆ anti parallel. ನೋಡಿ dipole ಹಿಂಗಿದೆ. Dipole means two equal and opposite charges, they are separated by some distance. ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dipole momentum usually negative to positive ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. cos 180 is minus 1. cos 180 degree is equal to minus 1. So minus 1 into minus plus. Okay, 1 into PE, PE ಆಗುತ್ತೆ. Therefore equation U is equal to plus PE. We are getting the maximum positive potential energy. Okay. So potential energy minimum ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, if theta is equal to 0 degree. If theta is equal to 90 degree ಆದಾಗ we are getting the zero potential energy. When theta is equal to 180 degree, we are getting the positive maximum value of the potential energy of a dipole when it is placed in a external uniform electric field. Okay, na? So next coming to the
Next, coming to the discuss the various free and bound charges present in the conductors and insulators. So conductors andre namage gottide the substances which allows the current to pass through them alva, the substances which allows the current to pass through them tam mulka current anna pass madidre, so we called it as a conductors. For example, gold, silver, copper wires anna usually nodidira manelella wire alli outer ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ an orbit of an atom is called valence electrons. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ valence electrons ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1s 2s 2p ಇಷ್ಟು ತರ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಬೆಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್, ಥರ್ಡ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ನವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬೈತಾರ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಮನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಆಟಮ್ಗೆ ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. These electrons are called free electrons. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ electrons are called as free electrons or conduction electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೌಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟೋದು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ insulators. Diamond, glass, wood, mica, wax, distilled water, ebonite. These are the insulators ಅಂತ ಹೇಳಿ. In insulators, the electrons are tightly bound to the nucleus. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಸ್. Okay, this is how the various free and bound charges present in a conductors and insulators. So next coming to the behavior of conductors when placed in an electrostatic field. So conductor ಅನ್ನ ಒಂದು electrostatic field, static ಅಂದ್ರೆ electric field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏನನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 in the interior of a conductor, means inside a conductor the total electric field is 0 when it is placed in a electrostatic field. So conductor ಅನ್ನು ನಾನು ಒಂದು electrostatic field ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯೂಶಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. when a conductor is placed in an external electric field, the charges are induced on it. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇನಿದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ both are equal and opposite ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು +3 ಇದ್ರೆ ಇದು -3 ಇರುತ್ತೆ. both are get cancel, we are getting the 0. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, it will record it.